Today we are going to start our new chapter in data structure, that is stack and queue. Okay. When we were studied the first chapter, we have studied the first chapter. There was a question: explain primitive and non-primitive data structure. Okay. So stack and queue was in the type of non-primitive data structure, but in non-primitive data structure again there were two types: linear and non-linear. So these stack and queue both are in the category of linear data structure. Okay. First of all, we will see what is stack and what are the operations performed on the stack. Okay. See, first question is there: what is stack? See, stack is a linear static data structure in which insertion and deletion is performed at one end. Here this is E and D end, not A and D end. Okay, at one end only. In stack, insertion and deletion of elements is performed at one end only. So it is known as LIFO data structure. We have already studied this. What is LIFO concept? Last in, first out. Okay. See, this is the diagram for stack. Here, if this stack is empty and you are going to insert first element, then it will be inserted first here, then second, then third, then fourth. Insertion is performed from these end only, and elements are deleted also from these end only. Okay, here first inserted element is 1, but we will delete the element first 4, means last element will be deleted first. So that is last in, first out. Okay, first we are going to see how it works, how the different operations on stack works, then we will see the algorithms related to stack. Okay. First of all, we are going to see the concept of stack, how it works and how elements are inserted and deleted in the stack. Suppose this is a stack having number of 4 elements. Okay. Another thing keep in mind is that in each and every type of data structure, we will use the array. Basic thing is array. Okay. Using these different types of data structure, we will see the different arrangements for array elements in computer memory. Okay. See, this is known as stack. If we are going to insert first element, then it will be inserted here. If we insert now new element, then it will be inserted here. Again, next element, it will be inserted at a position of further, and at the last position, last element will be inserted. Okay. So insertion operation is performed from these end only. Okay. And if we are going to delete the elements, then elements will be deleted also from these end. Last inserted element is 4. Now if we want to delete the element, then we will delete first what? 4. So deletion is also performed at these end only. So in stack we can say insertion and deletion are performed at one end only. Okay. Now let me give you an example of stack. What is stack? Suppose you are having a box. Okay. In that box you are asked to arrange 10 books. Means you have to add these 10 books in the box. Okay. Or we can say we are having here stack of 4 elements. You are having 4 books and you are adding it into a box. Then what you will do? You will insert or you will add first book. So this is the first book. Okay. After that you will insert second book. It will reside on the first book. Okay. Then you will insert third book. Then you will insert fourth book. This is known as stack. Another example of stack is તમને suppose 10 પ્લેટ આપેલી છે. આ પ્લેટને તમને એક રોમાં એક
લાઇનમાં એરેન્જ કરવાનું કીધું હોય તો તમે શું કરશો? આ 10 પ્લેટ છે એને એક લાઇનમાં એકબીજાની ઉપર ગોઠવશો ને, બરાબર? તો આ એક સ્ટેકનું એક્ઝામ્પલ છે. હવે થાય શું કે તમે પહેલા નંબરની પ્લેટ છે એ સૌથી પહેલા રાખશો, એના ઉપર બીજા નંબરની, એના ઉપર ત્રીજા નંબરની, સૌથી છેલ્લી જે પ્લેટ હશે એ કયા નંબરની હશે? તો કે 10મા નંબરની, બરાબર? પેલા આટલી વસ્તુ ક્લિયર? આ પ્લેટ એરેન્જ કેવી રીતે કરશો એ સમજાણું પેલા ખાલી તમને, હા કે ના? ઓકે, બાકી બધાનું શું સ્ટેટસ છે? સમજાણું છે કે નથી સમજાણું? તો અગેન રિપીટ કરું. સી, સ્ટેકનો કોન્સેપ્ટ શું છે એ નહીં સમજાય ને તો અલ્ગોરિધમ નહીં સમજાય. બાઉન્સર ચાલશે તમને લોકોને. તો નથી સમજાણું તો ટાઈપ કરો કે નથી સમજાણું, નો, બરાબર? ઓકે, અગેન ગોઈંગ ટુ રિપીટ. સી, સ્ટેકનું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. તમને 10 બુક સોરી 10 બુક નહીં પણ 10 પ્લેટ આપેલી છે, બરાબર? આ 10 પ્લેટને તમને એરેન્જ કરવાનું કીધું છે લાઇનમાં. તો આ 10 પ્લેટ એરેન્જ કેવી રીતે કરશો? તમે એકબીજા ઉપર એરેન્જ કરશો ને, બરાબર? હવે એકબીજા ઉપર તમે એરેન્જ કરો આ બધી પ્લેટને એટલે શું થાય? સૌથી પહેલા પહેલી પ્લેટ છે એ ગોઠવાય, પછી બીજી પ્લેટ, પછી ત્રીજી પ્લેટ. તો સૌથી ઉપર કઈ પ્લેટ આવે? તો કે 10મી પ્લેટ હોય એ આવે ને, બરાબર? આટલી વસ્તુ સમજાણી. સૌથી નીચે કઈ આવે? પહેલા નંબરની પ્લેટ. સૌથી ઉપર કઈ પ્લેટ આવે? તો કે 10મા નંબરની પ્લેટ આવે ને. યસ ઓર નો? આટલું ક્લિયર? દીદી, આ કન્સેપ્ટ સમજાણું, હા કે ના? ઓકે, ફાઇન. વેઇટ, સી ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ. હવે અહીંયા શું છે? તો કે મેં એક સ્ટેક આપેલો છે, બરાબર? આ સ્ટેકની અંદર 4 એલિમેન્ટ એરેન્જ કરેલા છે. તો સૌથી પહેલા કયો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થયો? 1, પછી 2, પછી 3 અને પછી 4. તમારે શું કન્સિડર કરવાનું છે કે તમે આ 4 પ્લેટ એરેન્જ કરેલી છે, બરાબર? 1, 2, 3 અને 4. હવે તમને એવું કીધું કે પ્લેટ છે એક 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 લઈ લો એમાંથી. તમે સપોઝ ક્યાંક જમવા જાઓ, ત્યાં પ્લેટ પડેલી હોય આવી રીતે લાઈનમાં, તો તમને પ્લેટ લેવાનું કહે તો તમે કઈ પ્લેટ લો? સૌથી ઉપરની હોય એ પેલા લ્યો ને. તો અહીંયાથી કઈ પ્લેટ પેલા રિમૂવ થશે? તો કે 4 નંબરની છે પેલા રિમૂવ થશે, પછી 3 નંબરની, પછી 2 નંબરની અને પછી 1 નંબરની, બરાબર? તો જે પ્લેટ છેલ્લે એડ કરી હતી એ પ્લેટ રિમૂવ પેલા થશે ને, હા કે ના? આટલું સમજાણું ખાલી કે જે પ્લેટ લાસ્ટમાં એડ થઈ હતી એ રિમૂવ પેલા થશે, યસ ઓર નો? તો લાસ્ટ ઇન અને ફર્સ્ટ આઉટ એવું થાય ને? આટલું સમજાણું? લાસ્ટ ઇન અને ફર્સ્ટ આઉટ શું કામે કહેવાય એને? યસ ઓર નો? અગેન ટાઈપ. લાસ્ટ ઇન એટલે લાસ્ટમાં એડ કરેલી, અને ફર્સ્ટ આઉટ એટલે એને તમે ફર્સ્ટ રિમૂવ કરો છો, એટલે ધેટ ઇઝ નોન એઝ ફર્સ્ટ આઉટ, બરાબર? તો વી કેન સે સ્ટેક વર્ક્સ ઓન ધ LIFO concept. LIFO એટલે લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, બરાબર? In stack, the element which is inserted last is removed first. મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું. So stack works on LIFO concept, that is last in first out concept. આ concept યાદ રાખજો. જો LIFO concept ઉપર stack work કરે છે આટલું યાદ હશે ને તો એના ઇન્સર્શન અને ડિલીશનનો અલ્ગોરિધમ તમારા માટે સાવ ઈઝી થઈ જશે, બરાબર? હવે સી, ધ એન્ડ એટલે કે એક છેડો કે જ્યાંથી ઇન્સર્શન અને ડિલીશન ઓપરેશન પરફોર્મ થાય ને એને કહેવાય ટોપ ઓફ ધ સ્ટેક. Means the end from which insertion and deletion is performed is called top of the stack. બરાબર? સી, અહીંયા આ જે છે એક જ છેડો છે સ્ટેકનો, ત્યાંથી જ તમે નવી નવી પ્લેટ એડ કરશો ને અને અહીંયાથી જ રિમૂવ કરશો તો એને શું કહેવાય? તો કે ટોપ ઓફ ધ સ્ટેક, બરાબર?
હવે the operations performed on stack are push, pop, pip અને display. તમારા માટે push, pop અને pip આ ત્રણેય વર્ડ છે નવા છે. પુશનો મિનિંગ થાય ઇન્સર્શન, આપણે એરેમાં ઇન્સર્શન ઓપરેશન જોયું હતું બરાબર, લાઈક ધેટ ઓનલી. ધેન પોપ એટલે કે ડિલીશન, પીપ એટલે અપડેટ. અપડેટનો મિનિંગ શું થશે તો કે ઓલરેડી એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થયેલો છે પણ એની જગ્યાએ તમારે નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવો છે. કેવી રીતે કે 10 સ્ટુડન્ટનો ડેટા હોય, એમાં સપોઝ છઠ્ઠો સ્ટુડન્ટ છે એ ક્યાંક ઘર ચેન્જ કરીને બીજી જગ્યાએ રહેવા જાય, તો તમારે શું કરવું પડે, એનું એડ્રેસ ઓલરેડી જે એડ કરેલું હોય એની જગ્યાએ અપડેટ કરવું પડે ને, બરાબર. So that is known as pip operation. અને લાસ્ટ વન ઇઝ ડિસ્પ્લે, એટલે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ જેટલા છે એને પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરીને ડિસ્પ્લે કરવાના છે, બરાબર છે. Now we are going to see again how conceptually works the push, pop and pip operations. Okay, display તો simple operation છે, nothing else in it. હવે અહીંયા જો વ્યવસ્થિત સમજજો, જે ક્વેશ્ચન પૂછો એના આન્સર પ્રોપર આપજો, કેમ કે ઇન્ટરેક્શન રાખશો તો તમને એલ્ગોરિધમ ઇઝી લાગશે, બરાબર. હવે સપોઝ અહીંયા સ્ટેક આપેલો છે, બરાબર. સ્ટેકની સાઇઝ ફિક્સ જ છે પહેલેથી કે ધેટ ઇઝ 4. હવે સ્ટેક છે એ કેવું ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે તો કે સ્ટેટિક. સ્ટેટિક ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે એનું મિનિંગ શું થાય કે એની સાઇઝ છે તમે ડાયનામિકલી ચેન્જ ના કરી શકો. એટલે પહેલેથી એની સાઇઝ 4 છે તો 4 એલિમેન્ટ્સ જ તમે એડ કરી શકો, 5th ના કરી શકો, બરાબર. તો અહીંયા સ્ટેકની સાઇઝ 4 છે અને 4 એલિમેન્ટ આપણે ઇન્સર્ટ કરી દીધા છે, 1 2 3 4. તો હવે નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થાય કે ના થાય, યસ ઓર નો? ઓકે, ના થાય. શું કામ? તો કે સ્ટેકની જેટલી સાઇઝ છે એટલા એલિમેન્ટ તો ઇન્સર્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે સપોઝ સ્ટેક છે એમાં નંબર ઓફ એલિમેન્ટ માટે આપણે એનનો યુઝ કરતા હોય, બરાબર. સ્ટેકને પ્રોગ્રામમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે તો શેનો યુઝ થશે, એરેનો જ યુઝ થશે. એટલે ઇન્ડેક્સિંગ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થતું હશે તો કે 0થી, બરાબર. હવે 0 to 4, સોરી 0 to 3, તો 0 1 2 3 થશે ને, એટલે ટોટલ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ 4 થાય. તો એને આપણે શું કહી શકીએ, n-1. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? n-1 શું છે તો કે લાસ્ટ એલિમેન્ટ, કેમ કે ઇન્ડેક્સિંગ 0 થી સ્ટાર્ટ થાય, બરાબર. આટલું સમજાણું? બરાબર, ઓકે ફાઇન. તો હવે જ્યારે આ n-1 પોઝિશન સુધી એલિમેન્ટ હોય ત્યારે ઇન્સર્શન પોસિબલ નથી, બરાબર. એટલે એરેમાં સોરી સ્ટેકમાં પુશ ઓપરેશન, પુશ મતલબ કે ઇન્સર્શન પરફોર્મ કરતી વખતે સૌથી પહેલા શું ચેક કરવાનું છે કે સ્ટેક ફૂલ છે કે નહીં. સ્ટેક ફૂલનો મતલબ શું છે કે બધા એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થયેલા છે કે નહીં. હવે સ્ટેક ફૂલ છે કે નહીં એના માટેની કન્ડિશન છે ને શું લખી શકાય એ હું તમને કહું. સપોઝ અહીંયા આપણે જે લાસ્ટ એલિમેન્ટ આઈધર તો વી કેન સે, એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે સ્ટેકમાં જે છેલ્લો એલિમેન્ટ હોય ને ધેટ ઇઝ નોન એઝ ટોપ. લાસ્ટ એલિમેન્ટને શું કહીએ આપણે સ્ટેકની અંદર તો કે ટોપ. તો અહીંયા 4 છે એ ટોપ થયું, બરાબર. તો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ટોપ. હવે આ ટોપની પોઝિશન છે એ n-1 ઉપર હોય તો વી કેન સે સ્ટેક ઇઝ ફૂલ. આટલું સમજાણું? હા કે ના? ટોપ એટલે શું તો કે સૌથી છેલ્લો એલિમેન્ટ, બરાબર. પણ ટોપની પોઝિશન n-1 સુધી પહોંચી ગયો એનો મિનિંગ શું છે કે આપણે છેલ્લે સુધી એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરી દીધા, સ્ટેકની જેટલી સાઇઝ હતી એટલા, બરાબર. તો વી કેન સે સ્ટેક ઇઝ ફૂલ, યસ ઓર નો? આ બધાને ક્લિયર ને કે સ્ટેક એમ ક્યારે ફૂલ કહી શકાય, બરાબર. તો સૌથી પહેલા જ્યારે સ્ટેકમાં પુશ ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ, પુશનો મતલબ શું છે તો કે ઇન્સર્શન ઓપરેશન, બરાબર. પુશ ઓપરેશન પરફોર્મ કરતી વખતે સૌથી પહેલા શું ચેક કરવાનું કે ઇફ ટોપ ઇક્વલ n-1, બરાબર. જો ટોપ ઇક્વલ n-1 હોય
તો આપણે શું કહી શકીએ? ધેન રાઇટ સ્ટેક ઇઝ ફૂલ. બરાબર છે? જો સ્ટેક ફૂલ હોય તો નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થશે નહીં, એટલે ઇન્સર્શન ઓપરેશન એટલે કે સ્ટેકનું પુશ ઓપરેશન પરફોર્મ નહીં થાય. અગેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રિપીટ કે ટોપ ઇક્વલ n-1 શું કામે કહેવાય? સી સપોઝ આ સ્ટેક છે, એમાં અત્યારે ખાલી એક જ એલિમેન્ટ છે, બરાબર? બીજી વસ્તુ તમારે શું માઇન્ડમાં રાખવાની છે તો કે જ્યારે સ્ટેકમાં જે લાસ્ટ એલિમેન્ટ હોય ને એ લાસ્ટ એલિમેન્ટને ઓલવેઝ શું કહેવાય? તો કે ટોપ. અહીંયા એલિમેન્ટ કેટલા છે? એક જ છે, તો અહીંયા 1 છે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ટોપ ઓફ ધ સ્ટેક. યસ ઓર નો? પેલા આટલું સમજાણું મિથ? 1 છે ને આપણે શું કહેશું? ટોપ. સ્ટેકમાં છેલ્લો કોઈ બી એલિમેન્ટ હોય, છેલ્લો એલિમેન્ટ, એને ટોપ કહેવાય, બરાબર? અહીંયા એક જ એલિમેન્ટ છે તો એને આપણે ટોપ કહેશું, બરાબર? હવે સપોઝ હું અહીંયા નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરું છું, બરાબર? 2. તો હવે ટોપ કોને કહેવાય? આન્સર આપજો મને ચેટ બોક્સમાં. હવે ટોપ કોને કહેવાય? 1 ને કે 2 ને? ઓકે ફાઇન, બરાબર? તો હવે એવી રીતે હું 3 ઇન્સર્ટ કરું અહીંયા, બરાબર? તો હવે ટોપ 3 થયું. 4 ઇન્સર્ટ કરું તો હવે ટોપ કોણ થયું? તો કે 4 થયું ને. આપણી સ્ટેકની સાઇઝ શું હતી? 4 હતી ને. તો હવે જેટલી સાઇઝ હતી એટલે એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થઈ ગયા છે, એટલે ટોપ છે એ કયા એલિમેન્ટને ઇન્ડિકેટ કરે છે? લાસ્ટ એલિમેન્ટને. હવે આ લાસ્ટ એલિમેન્ટ છે એની પોઝિશન છે એને આપણે શું કહી શકીએ? તો કે n-1. યસ ઓર નો? આટલું ક્લિયર બધાને? લાસ્ટ પોઝિશન છે એને શું કહેવાય? લાસ્ટ એલિમેન્ટને n-1. યસ ઓર નો? એરે છે એમાં પહેલો એલિમેન્ટ 0 કહેવાય, લોઅર બાઉન્ડ. તો અપર બાઉન્ડને આપણે n-1 કહેતા હતા ને. સ્ટેક છે એ વન ટાઈપ ઓફ એરે જ છે, ખાલી રિપ્રેઝન્ટેશન ડિફરન્ટ છે, બરાબર? તો હવે ટોપ છે n-1 ઉપર હોય તો સ્ટેક ફૂલ, એટલે ઇન્સર્શન પોસિબલ નથી. અહીંયા ઇન્સર્શન ઓપરેશન પરફોર્મ નહીં થાય. ઇન્સર્શન એટલે સ્ટેકની લેંગ્વેજમાં કહેવાય પુશ ઓપરેશન, બરાબર? હવે સપોઝ સ્ટેક ફૂલ નથી, 2 એલિમેન્ટ્સ આર ઇન્સર્ટેડ ઇન ધ સ્ટેક. હવે 2 એલિમેન્ટ હોય તો ટોપ છે લાસ્ટ એલિમેન્ટને એટલે કે 2 ને પોઈન્ટ આઉટ કરશે ને, બરાબર? તો હવે અહીંયા એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ નવો કરવો હોય મારે તો પોસિબલ છે કે નથી? યસ ઓર નો? સ્ટેકની સાઇઝ શું છે? 4. 2 એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કર્યા તો 2 ની સ્પેસ જ આપણી પાસે ખાલી છે ને, તો ઇન્સર્શન પોસિબલ છે કે નથી? યસ ઓર નો? યસ પોસિબલ છે ને. શું કામ? તો કે સ્ટેક ફૂલ ક્યાં થયું? આપણી પાસે જે 2 એલિમેન્ટની જગ્યા તો છે અહીંયા બાકી, બરાબર? તો અહીંયા એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવો પોસિબલ થશે. બીજી વસ્તુ કે સ્ટેકમાં વચ્ચેથી ક્યાંય એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ નહીં થાય અને વચ્ચેથી ક્યાંયથી ડિલીટ નહીં થાય, આ વસ્તુ પોસિબલ નથી. ઇન્સર્શન અહીંયા લાસ્ટમાં જ થશે, એટલે કે છેલ્લો એલિમેન્ટ હોય એની ઉપર જ થશે. ડિલીશન એ લાસ્ટ જે એલિમેન્ટ છે એ જ થશે. વચ્ચેથી ક્યાંય પોઝિશન વાઇઝ ડિલીશન કે ઇન્સર્શન ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન ધ સ્ટેક, બરાબર? તો હવે નવો એલિમેન્ટ ડિલીટ કરીએ 3 સપોઝ, તો એ અહીંયા થર્ડ પોઝિશન ઉપર થશે ને, બરાબર? પણ થર્ડ પોઝિશન ઉપર એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવા માટે પહેલા ટોપ છે ને એને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવું પડે. ટોપ શું છે? તો કે પોઈન્ટર. શેના માટેનું પોઈન્ટર? તો કે લાસ્ટ જે એલિમેન્ટ હોય ને સ્ટેકમાં એને ઇન્ડિકેટ કરવા માટેનું પોઈન્ટર છે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ટોપ. તો ટોપનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કર્યું. ટોપનું ઇન્ક્રીમેન્ટ એટલે એને આપણે શું કહી શકીએ? આ ક્યારે પોસિબલ થાય? જો સ્ટેક ફૂલ નથી તો, એટલે એલ્સ. એલ્સમાં શું કરશું? ટોપ ઇક્વલ્સ ટુ ટોપ પ્લસ 1, બરાબર? અહીંયા પોઝિશન ઇન્ડિકેટ કરી આપણે, બરાબર? પછી આ નવો એલિમેન્ટ છે એ ઇન્સર્ટ થશે, બરાબર? હવે ટોપનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કર્યું એટલે 2 માંથી આવ્યું 3 ઉપર, એટલે અહીંયા નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થયો 3, બરાબર? આટલું ક્લિયર બધાને? હા કે ના? જો સ્ટેક એમ્પ્ટી નથી અને ન્યૂ એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવો છે તો પહેલા ટોપનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવું પડે +1, પછી ટોપ એ પોઝિશનને ઇન્ડિકેટ કરે, પછી જ ત્યાં નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થાય, બરાબર? આટલું સમજાણું બધાને? ઓકે. સી હવે સપોઝ આપણે
સ્ટેક માટેનો એરે લીધો છે, કેમ કે સ્ટેક એટલે રિપ્રેઝન્ટેશન ટેકનિક ફોર એરે ઓનલી, બરાબર, ખાલી સ્ટ્રક્ચર અલગ છે. તો આ જે એરે છે ને એ સ્ટેક માટેનો એરે, એનું નામ લઈએ છીએ એસ. જનરલી આપણે એરે છે એ નામનો યુઝ કરતા હોય છે, તમે આવી રીતે યુઝ કરતા હોય એ, બરાબર. હવે એ અને પર્ટિક્યુલર પોઝિશન કીધું હોય તમને તો તમે એ ઓફ પી કયો ને, બરાબર. તો હવે આપણે અહીંયા એસ નામનો એરે છે અને ઇન્સર્શન ક્યાં કરવાનું છે તો કે ટોપમાં, તો એને કહેવાય એસ ઓફ ટોપ. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? આ કેવી રીતે ઇન્ડિકેટ કરાય એક એક એલિમેન્ટને સ્ટેકમાં, એ મેં તમને સમજાવ્યું. ધેટ ઇઝ નોન એઝ એસ ઓફ ટોપ, એટલે જે લાસ્ટ પોઝિશન હોય ને સ્ટેકની એને કહેવાય એસ ઓફ ટોપ. આ સમજાણું બધાને? એસ ઓફ ટોપ શું કામ લખાય? એસ શું છે તો કે ગિવન સ્ટેક ઓર વી કેન સે એરે, અને ટોપ એટલે એની લાસ્ટ પોઝિશન છે, બરાબર. ધેટ ઇઝ નોન એઝ એસ ઓફ ટોપ, બરાબર. હવે સી, જો ટોપનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કર્યું આપણે, ટોપ ઇક્વલ્સ ટુ ટોપ પ્લસ 1, એટલે ટોપ છે. હવે આ જે નેક્સ્ટ પોઝિશન છે સેકન્ડ પછીની, થર્ડ, એને ઇન્ડિકેટ કરે ને. તો ટોપ, આ જે એસ ઓફ ટોપ છે અને આપણે શું કહેશું? એસ ઓફ ટોપ. આ એસ ઓફ ટોપ ઉપર ન્યૂ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ થાય છે, સપોઝ 3. તમે કોઈ બી ઇન્સર્ટ કરી શકો, એવું જરૂરી નથી કે એસેન્ડિંગ ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં જ થાય, બરાબર. તો આ 3 ઇન્સર્ટ કરવા માટે એક વેરિયેબલ તો જોશે ને. આ વેરિયેબલને સપોઝ આપણે એક્સ કહીએ છીએ, બરાબર. તો અહીંયા એસ ઓફ ટોપ ઇક્વલ ટુ એક્સ લખી શકાય ને? યસ ઓર નો? આ સમજાણું? એસ ઓફ ટોપ ઇક્વલ ટુ એક્સ, હા કે ના? સી સાક્ષી, અગેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રિપીટ. જે લોકોને નથી સમજાણું એ પાછું જોઈ લેજો એક વખત. સપોઝ ચલો આપણે સ્ટેકની પેલા એક એરેનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, બરાબર. આવી રીતે એક એરે છે, એમાં એલિમેન્ટ્સ છે તમારી પાસે 1 2 3 4 5, બરાબર. હવે એરેનું નામ છે એ સપોઝ એ છે, બરાબર. હવે એ ઓફ 2 એટલે થર્ડ એલિમેન્ટ થશે ને. થર્ડ એટલે આ થયો એ ઓફ 0, એ ઓફ 1 અને એ ઓફ 2, બરાબર. મેં તમને એવું કીધું હોય કે આ 1 2 3 4 5 એરેના એલિમેન્ટ છે ને તમારે પ્રિન્ટ કરવાના છે ખાલી. તો તમે એના માટે શું લખશો? પ્રોગ્રામની અંદર એક ફોર લૂપ લખશો ને, કે ફોર i ઇક્વલ્સ ટુ 0, i લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ n-1, i પ્લસ પ્લસ, બરાબર. આ ફોર લૂપની અંદર તમે શું લખશો? પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખશો ને. તો એમાં પ્રિન્ટ શું કરશો તમે? એ ઓફ આઈ. યસ ઓર નો? પેલા આટલું ક્લિયર? તમે એ ઓફ આઈ પ્રિન્ટ કરશો ને? ઓકે ફાઇન. તો હવે એવી જ રીતે આપણે સ્ટેક છે ને એના માટેનો જે એરે લીધો છે એ સ્ટેકના એરેનું નામ છે એસ. અહીંયા એરેનું નામ શું હતું? એ. સ્ટેકનો એરે છે એસ. હવે સ્ટેક છે જે લાસ્ટ પોઝિશન ઉપર હોય ને, મીન્સ કે સ્ટેકનું જે એરે છે એનો પોઇન્ટર લાસ્ટ પોઝિશન ઉપર હોય ને, એનું નામ છે ટોપ. એરેમાં શું હતું? એનું નામ આઈ. તો આઈની જગ્યાએ શું લખવાનું? ટોપ. ખાલી નામમાં જ ચેન્જ છે. એ એરેનું નામ છે એની જગ્યાએ એસ છે એરેનું નામ. આઈ જે પોઝિશન બતાવે એની બદલે અહીંયા આપણે ટોપથી પોઝિશન બતાવશું, એટલે એને લખાય એસ ઓફ ટોપ. નાવ ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે ફાઇન. તો હવે સપોઝ આ તો મેં તમને એરે પ્રિન્ટ કરવાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, પણ એની બદલે આપણે નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવો હોય, સપોઝ અહીંયા 1 2 3 4 છે, એરેની સાઇઝ 5 આપેલી છે, તમારે પર્ટિક્યુલર પોઝિશન ઉપર એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવો છે, તો તમે શું લખશો? એ ઓફ 4 ઇક્વલ ટુ એક વેરિયેબલ લખશો ને, વેરિયેબલની વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી હોય એને શેમાં ટ્રાન્સફર કરો તમે? એ ઓફ 4માં. તો એની જગ્યાએ આપણે શેનો યુઝ કરવાનો છે? તો કે એસ ઓફ ટોપ ઇક્વલ ટુ એક્સ. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? યસ ઓર નો? એસ ઓફ ટોપ ઇક્વલ ટુ એક્સ શું કામે લખ્યું છે સમજાણું? હા કે ના?
ઓકે, બરાબર. તો હવે ઇન્સર્શન કરતી વખતે સ્ટેકમાં સૌથી પહેલા શું જોવાનું તો કે ટોપ પોઝિશન છે એ n-1 ઉપર છે કે નથી. એટલે સૌથી પહેલા શું ચેક કરવાનું કે સ્ટેક ફૂલ છે કે નહીં. ફૂલ આઈધર એને ઓવરફ્લો પણ કહી શકાય, બરાબર. તો સૌથી પહેલા આપણે શું ચેક કરશું કે ઇફ સ્ટેક ઇઝ ફૂલ ઓર નોટ, બરાબર. Is this screen visible? માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ દેખાય છે ને બધાને? યસ ઓર નો? ઓકે, આ વસ્તુ એક યાદ રાખજો. હવે પછીના સ્ટેકથી સ્ટાર્ટ થઈને લાસ્ટ ચેપ્ટર સુધીના જેટલા ડેટા સ્ટ્રક્ચરના કન્સેપ્ટ સ્ટડી કરશું ને એમાં ઇન્સર્શન ઓપરેશનમાં ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ આપણે પહેલા એ ચેક કરવું પડશે કે જે તે ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે એ ફૂલ છે કે નહીં. અહીંયા કેવું ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે તો કે સ્ટેક ફૂલ છે કે નહીં ચેક કર્યું. ફૂલ હોય તો એમાં હવે નવા એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવા પોસિબલ નથી. શું કામ? તો કે સ્ટેક છે સ્ટેટિક ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે, ડાયનામિક નથી એટલે, બરાબર. ફૂલ ક્યારે હોય તો કે ટોપ n-1 પોઝિશન ઉપર હોય તો વી કેન સે સ્ટેક ઇઝ ફૂલ. તો ત્યાં કાંઈ પરફોર્મ નહીં થાય, સ્ટેક ઇઝ ફૂલ, ત્યાંથી પ્રોગ્રામ કંટ્રોલ એક્ઝિટ થઈ જશે. એલ્સ એટલે જો સ્ટેક ફૂલ નથી તો શું થશે કે તમે ઇન્સર્શન ઓપરેશન છે એ પરફોર્મ કરી શકશો. નહીં તો વી કેન સે પુશ ઓપરેશન પરફોર્મ થઈ શકે. પુશ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવા માટે પહેલા ટોપ ઇક્વલ ટુ ટોપ +1, ટોપનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કર્યું એટલે ટોપ છે એ નેક્સ્ટ પોઝિશનને ઇન્ડિકેટ કરશે. એ પોઝિશન ઉપર નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કર્યો ધેટ ઇઝ નોન એઝ એક્સ. હવે જે લાસ્ટ પોઝિશન છે સ્ટેકમાં એને કહેવાય એસ ઓફ ટોપ ઇક્વલ ટુ એક્સ, બરાબર. હવે અલ્ગોરિધમ જોઈ લઈએ એક વખત આપણે. સી અલ્ગોરિધમનું નામ છે પુશ. 3 વેરિયેબલ છે એસ એન્ડ એક્સ. એસ ગિવન સ્ટેક, એન નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ, એક્સ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ વેલ્યુ ટુ બી ઇન્સર્ટેડ ઓર વી કેન સે પુશ્ડ, બરાબર. સ્ટેપ 1 સ્ટાર્ટ. સ્ટેપ 2 ચેક વેધર સ્ટેક ઇઝ ફૂલ. ક્યારે ફૂલ હોય તો કે ટોપ ઇક્વલ n-1 હોય ત્યારે. ધેન રાઇટ સ્ટેક ઇઝ ફૂલ. જો ફૂલ નથી તો એલ્સમાં સ્ટેપ 3 પરફોર્મ થશે, બાકી સ્ટેપ 2 થી જ અહીંયાથી સ્ટોપ થઈ જશે, બરાબર છે. એલ્સ એટલે કે ફૂલ નથી તો ઇન્ક્રીમેન્ટ ટોપ પોઇન્ટર એટલે ટોપ ઇક્વલ ટુ ટોપ +1. ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈ ગયું ટોપ પોઇન્ટરનું, મીન્સ કે ટોપ છે એટલે નેક્સ્ટ પોઝિશનને ઇન્ડિકેટ કરે છે. હવે એ જે ખાલી પોઝિશન છે નેક્સ્ટ ત્યાં પુશ એલિમેન્ટ ઓર વી કેન સે ઇન્સર્ટ એલિમેન્ટ ધેટ ઇઝ એસ ઓફ ટોપ ઇક્વલ ટુ એક્સ એન્ડ સ્ટેપ 5 ઇઝ સ્ટોપ. Is this algorithm clear to everyone? Yes or no? આ અલ્ગોરિધમ બધાને સમજાણું છે, હા કે ના? ઓકે, ફાઇન. ઓકે, હવે એક તમારા લોકો માટે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે. નેક્સ્ટ 7th થી એટલે કે 7th સપ્ટેમ્બરથી તમારી લોકોની મિડ સેમ એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થશે. એઝ પર ધ સબ્જેક્ટ કોડ એક્ઝામનું શેડ્યુલ હશે. એટલે પેલો જે સબ્જેક્ટ કોડ આવે છે એની એક્ઝામ પહેલાં હશે. એટલે પહેલાં તમારે ઓએસ, પછી C++, ધેન DBMS, ધેન DS અને MLP, બરાબર. મિડ સેમ એક્ઝામ છે એ સ્ટાર્ટ થવાની છે. હવે આ એક્ઝામ રિલેટેડ બાકીની જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ તમારા સબ્જેક્ટ ફેકલ્ટી જ્યારે તમારો લેક્ચર હશે જે તે લેક્ચરમાં તમને આ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરશે, બરાબર છે. એક્ઝામ છે એ ફાઇનલ છે, બધા એ કમ્પલસરી એક્ઝામ છે એ એટેન્ડ કરવાની છે. તમારા માર્ક્સ છે કાઉન્ટ થશે. પ્રિપેરેશન પ્રોપરલી કરજો અને સિલેબસ તમારો કેટલો હશે સબ્જેક્ટ વાઇઝ એ તમારા સબ્જેક્ટ ફેકલ્ટી છે એ તમને ઇન્ફોર્મ કરશે, બરાબર. સી હવે અગેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રિપીટ ધીસ અલ્ગોરિધમ. કયું ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું છે તો કે પુશ. 3 એમાં આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે એસ એન્ડ એક્સ. એસ એટલે ગિવન સ્ટેક. સ્ટેક મતલબ કે એરે, વન ટાઈપ ઓફ એરે છે, બરાબર. એન નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ, એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ
ન્યૂ વેલ્યુ ટુ બી ઇન્સર્ટેડ ઓર વી કેન સે પુશ્ડ. બરાબર, અહીંયા આપણે ઇન્સર્શનનું નામ પુશ ઓપરેશન એવું આપ્યું છે એટલા માટે પુશ્ડ. હવે સ્ટેપ 1 સ્ટાર્ટ. સૌથી પહેલા શું ચેક કરવાનું કે સ્ટેક ફૂલ છે કે નહીં. જો ફૂલ હોય, સપોઝ તારી પાસે એક બોક્સ હોય એમાં 5 બુકની જગ્યા હોય તો 5 બુક એક વખત એડ કરી દીધી તો છઠ્ઠી બુક ના સમય. બરાબર, એટલે એવી રીતે સૌથી પહેલા ચેક કરવાનું કે સ્ટેક ફૂલ છે કે નહીં. તો એના માટેની કન્ડિશન તો કે ટોપથી આપણે ચેક કરી શકીએ. ટોપ એટલે જે લાસ્ટ પોઝિશન હોય સ્ટેકમાં, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ટોપ. તો ટોપ છે n-1 ઉપર એટલે છેલ્લા એલિમેન્ટ ઉપર ઇન્ડિકેટ કરતું હોય તો એનો મીનિંગ શું થયો કે છેલ્લે સુધીના એલિમેન્ટ છે એડ થયેલા છે એટલે સ્ટેક ઇઝ ફૂલ. તો હવે ઇન્સર્શન એટલે કે પુશ ઓપરેશન પોસિબલ નથી. એલ્સ એટલે કે જો ટોપ છે n-1 ઉપર નથી, બીજે ગમે તે પોઝિશન ઉપર છે, મતલબ કે સ્ટેક એમ્પ્ટી છે, તો શું કરવાનું તો કે ઇન્ક્રીમેન્ટ ટોપ પોઇન્ટર. પહેલા તો આપણે નવું લોકેશન છે ઇન્ડિકેટ કરવું પડશે ને કે આ લોકેશન ઉપર વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાની છે. એના માટે ટોપ ઇક્વલ ટુ ટોપ +1. પછી જે લાસ્ટ પોઝિશન હોય ટોપની અને એરેનું નામ એસ છે તો ધેટ ઇઝ નોન એઝ એસ ઓફ ટોપ. ત્યાં એક્સ એટલે કે ન્યૂ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી એટલે કે પુશ એલિમેન્ટ. બરાબર છે. ધેન સ્ટેપ 5 ઇઝ સ્ટોપ. નાઉ ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ધવલ, ક્લિયર થઈ ગયું? હા કે ના? Okay, fine. So today we are going to end our session over here. Thank you, students.